اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی آرزوں کو، حاجتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی خطاؤں، غلطیوں، گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کے اعمال اور قرآن پاک کے حوالے سے کچھ فضائل بیان کریں گے۔ اس شب کے اعمال میں سے پہلا عمل ہے غسل کرنا۔ نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس کا وقت ہے۔ نیت کریں گے کہ شب 27 رمضان المبارک کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قربتاً الی اللہ، ترتیبی ہے یا ارتماسی وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام اس رات میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے: اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت۔ اور تیسرا عمل اس شب کا وہ دعا ہے: یا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساکنا وجعلت الشمس عليه دلیلا ثم قبضته قبضا يسيرا یا ذا الجود والطول والكبرياء والآلاء لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا اللہ یا خالق یا باری یا مصور یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العلیا والکبریاء والآلاء اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل اسمی في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورا وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد صلی اللہ علیہم۔ اور اس کے بعد چوتھا جو اس شب کا عمل ہے وہ 4 رکعت نماز ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 27ویں رمضان المبارک کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ۔ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور الحمد کے بعد سورہ ملک کو پڑھنا ہے۔ اگر سورہ ملک کا پڑھنا اگر کسی کو یاد نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر سورہ توحید کو یعنی سورہ قل هو اللہ احد کو 25 مرتبہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ الحمد کے بعد جس کو سورہ ملک یاد ہے تو وہ 1 مرتبہ پڑھے گا پہلی اور دوسری رکعت میں، اسی طریقے سے پھر پہلی اور دوسری رکعت میں۔ اگر سورہ ملک پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر 25 مرتبہ سورہ توحید کو پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھے گا۔ تو صاحبان ایمان، مومنی مومنات، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر بڑا بابرکت ہو جاتا ہے، اور گھر میں قرآن کا پڑھنا
मुस्तहब है। सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल कुरान अल बैत अल्लज़ी यक़रअ फ़ीहि अल कुरान, के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये इमाम अलैहिस्सलाम ने इस फरमान को नकल किया है। फरमाया है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो घर जिसमें कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही किया जाता हो, उसकी बरकतों में इजाफा होता है, उस घर में फरिश्तों का नज़ूल होता है, शयातीन उस घर को तर्क करके चले जाते हैं, यानी छोड़कर चले जाते हैं, शयातीन निकल जाते हैं। और ये घर जिसमें कुरान की तिलावत होती है, आसमां वालों को रोशन नजर आता है। किस तरह? जिस तरह आसमां के सितारे अहले ज़मीन को नूर बख्शते हैं। और वो घर जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरिश्ते उसे तर्क कर देते हैं, यानी छोड़कर चले जाते हैं, उस घर से निकल जाते हैं और उस घर में शयातीन बस जाते हैं। और कुरान करीम को बच्चों को चाहिए कि आप अपने बच्चों को तालीम दें, बच्चों को पढ़ाएं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है, फरमाते हैं, अगर इसके माँ बाप मोमिन हैं तो इनको 2 बहश्ती लिबास पहनाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये इसलिए है कि जो तुमने अपने बच्चों को कुरान सिखाया है। यानी जो वालिदैन अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर उनके वालिदैन को अल्लाह बहश्त के 2 लिबास पहनाएगा। और हदीस में है कि मौला कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला अहले ज़मी पर जब अजाब नाजिल करने का इरादा करता है, बग़ैर किसी इस्तिस्ना के, उन गुनाहों की वजह से जो उन्होंने अंजाम दिए हैं, और फिर उन बूढ़ों को देखता है जो इबादत के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और उनके बच्चे कुरान सीख रहे हैं, तो उस वक्त अल्लाह उन पर रहम करता है और उनसे अजाब को टाल देता है। यानी वो बुजुर्ग जो इबादत इलाहिया के लिए मस्जिद में जा रहे होते हैं, जिस घर में बच्चे कुरान सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो इनकी वजह से अगर अल्लाह अहले ज़मीन पर अजाब करना चाहे तो इनको देखकर अल्लाह अजाब को हटा देता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए कहा गया कि जन्नत के 2 लिबास पहनाएगा और ताजे करामत उसके सर पर रखेगा, फिर उससे कहेगा, क्या जो कुछ तुम्हारे ऊपर अमल करने वाले को हमने अता किया है उससे राजी हो? कुरान कहेगा, परवरदिगारा, मुझ पर अमल करने वाले के लिए मैं इससे ज्यादा चाहता हूं। तो उस वक्त अल्लाह ताला उसके दाएं हाथ में अमन का परवाना देगा और उसके बाएं हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना देगा। फिर वो शख्स बहिश्त में दाखिल होगा और उससे कहा जाएगा, कुरान पढ़ो और उससे ऊपर वाला मर्तबा हासिल करो। फिर अल्लाह ताला कुरान से कहेगा, जो कुछ हमने तुम पर अमल करने वाले को दिया है उससे राजी हो? कुरान कहेगा हाँ। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जितना हो सकता है अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान करीम की भी तालीम दें। बल्कि ये ज़रूरी है, दुनियावी तालीम से भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, कुरान समझाएं, कुरान पढ़ाएं, ताकि घर में बरकत हो, ताकि घर रोशन हो, मलाइका की अमौजगह बन जाए, मलाइका के आने जाने का ये घर का रास्ता बन जाए जिस घर में तिलावत होती है। तो साहिबान ईमान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, बबरकत होगा आपका घर।